أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سماعتوں اور بصارتوں کو آغا شیرازی کی جانب سے السلام علیکم۔ سٹار مارکیٹنگ مینول ہاؤس میں آپ اس وقت موجود ہیں اور یہ ادارہ اس شہر کا میزبان ادارہ ہے۔ اس ادارے نے ایک سے زائد مرتبہ بلکہ کئی مرتبہ اس شہر کی ذمہ داریوں کو انجام دیا ہے۔ آج بھی ایک انتہائی اہم ذمہ داری کو انجام دیا جا رہا ہے محترم جناب واسق نعیم صاحب سٹار مارکیٹنگ سی او کی جانب سے، کہ جس میں محمد احمد شاہ صاحب کی وزارت کے قلمدان کو سنبھالنے کے بعد یہ پہلی تقریب منعقد کی جا رہی ہے ان کے اعزاز میں، اور جناب محمد کامران خان ٹسوئی صاحب گورنر سندھ ہماری خصوصی دعوت پر یہاں تشریف فرما ہیں۔ ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں۔ پاکستان کا قومی ترانہ پڑھتے ہیں۔ میں محترمہ امرین حسیب امبر سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ شاہ صاحب کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ جب ہم پہلی مرتبہ الیکشن جیت کر آئے تو ہم نے بڑے جوش سے کہا شاہ صاحب سے کہ آپ نے ہم پہ اعتماد کیا ہے، اب ہم آپ کو کام کر کے دکھائیں گے۔ تو انہوں نے کہا دکھانا کچھ نہیں ہے، نہ کسی کو جتانا ہے نہ بتانا ہے، صرف خاموشی سے کام کرنا ہے۔ اگر ہم دکھانے میں لگ جائیں گے تو کام کون کرے گا؟ یہ ہے ان کی کامیابی کا راز جو ہم اتنے سال سے دیکھ رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ہم شکریہ ادا کریں گے سٹار مارکیٹنگ کا، واسق صاحب کا، کہ یہ سمجھیے کہ ہم سب کا ایک فرض تھا جو آپ نے ادا کیا۔ ہماری طرف سے بہت مبارکباد۔ بہت محبت کے ساتھ جناب جاوید کریم صاحب آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ کہ ویسے دیکھا جائے تو بیسکلی وہ مٹیریل چیف منسٹر کے ہیں، ویری آنیسٹلی، اور اگر وہ چیف منسٹر بن جاتے ہیں تو بھی اس صوبے کو ماشاءاللہ ہمارے گورنر صاحب کے ساتھ مل کے نا وہی ہوتا، لیکن پروونشل منسٹر کے حد تک بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ آئے نا تو بہت چینجز آپ کو نظر آئیں گی، کیونکہ جس طرح سے انہوں نے آرٹ کاؤنسل میں خدمات دی ہیں، یقین کریں ایسا لگتا ہے کہ آرٹ کاؤنسل نہیں ہے، احمد شاہ آرٹ کاؤنسل ہے۔ احمد شاہ صاحب کو بہت مبارک ہو، انفیکٹ پوری آرٹ کاؤنسل کی جو انتظامیہ ہے اس کو بہت مبارک ہو، کیونکہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے احمد شاہ صاحب کے لیے اور آرٹ کاؤنسل کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی ہر کوشش میں کامیاب کرے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ جناب عارف جیوہ صاحب کو کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ شاہ صاحب آپ جو ہے وہ فنکار برادری کے جو آپ کا شعبہ ہے اور آج جس شعبے میں آپ آئے ہیں تو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے اس کراچی اور سندھ کے لیے جو ہے وہ بہت کارگر ثابت ہوں گے، اور ہم آپ کے جو ہے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ اور گورنر صاحب آپ کے بھی، آپ نے ایک جو ہے وہ ہیرا چنا ہے دوبارہ اس کراچی شہر سے، تو انشاءاللہ آئندہ بھی جو ہے وہ آپ ایسے ہی جو ہے وہ حلف لیا کریں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ بہت محبت کے ساتھ میں محترم جناب پروفیسر اعجاز احمد فاروقی صاحب سے درخواست کرتا ہوں۔ عالمی اردو کانفرنس ہوتی ہے، وہ 16ویں سال جو اس سال ہوئی ہے، تو اس سے اندازہ لگائیے ہر سال عالمی اردو کانفرنس کرانا اتنا آسان کام نہیں ہے، اور اتنے بڑے پیمانے پر کہ دنیا کی کسی ایک زبان کی سب سے بڑی کانفرنس مانی جاتی ہے۔ یہ صرف ہم لوگ ہی نہیں کہہ رہے بلکہ وہ تمام مندوبین جو دنیا بھر سے آتے ہیں انہوں نے اس بات کو ریکگنائز کیا ہے کہ یہ عالمی اردو کانفرنس دنیا کی کسی ایک زبان کی سب سے بڑی کانفرنس۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ صاحب کے لیے اس بات پر بہت بڑی تالیوں کا وجہ بنتی ہے۔ میں شعیب احمد صاحب سیکرٹری کراچی پریس کلب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تشریف لائیں۔ احمد شاہ صاحب کو وزارت اطلاعات کا قلمدان سنبھالنے پر جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جس طرح احمد شاہ صاحب نے یہ بھی ایک اعزاز ہمیں بخشا کراچی پریس کلب کو کہ ان کے حلف اٹھانے کے بعد جو انہوں نے پہلا جو پروگرام کیا، پہلی جو میڈیا ٹاک کی وہ جو ہے کراچی پریس کلب میں کی، اس سے ان کی صحافی برادری اور کراچی پریس کلب سے جو محبت ہے اس کا جو ہے وہ اظہار ہوتا ہے۔ ہم انشاءاللہ پوری صحافی برادری اور کراچی پریس کلب جو ہے احمد شاہ صاحب کی جو صحافت کے حوالے سے جو خدمات کا سفر شروع ہوگا اس میں ان کے ساتھ ہیں، اور اپنی مکمل حمایت کو جو ہے وہ
यकीन दिलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुनव्वर सईद साहब, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तशरीफ लाएं। अहमद शाह की इतनी हो चुकी हैं कि मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला इसे नजर बद से बचाए। अब इतने लोग हैं माशाल्लाह जो बोलेंगे, तो बस मैं तो तकरीबन बोल चुका। मोहतरम जनाब आसिफ समसम साहब, हमारा ये मानना है कि सर राइट जगह पे राइट पर्सन आज मुंतखब हुआ है, क्योंकि मैं मिलता हूँ जो रेवेन्यू के मिनिस्टर हैं उनसे भी मिलता हूँ, वज़ीर दाखिला से भी मिलता हूँ, बाकी जितनी भी हमारे जो बल्दियात के मिनिस्टर हैं मुबीन जुमानी साहब, उनसे भी मिलता हूँ। तो जो बातें आजकल मैं सुन रहा हूँ, जो बातें उन्होंने की या जो वादे उन्होंने किए, अगर वो पूरे हो जाएं, मैं समझता हूँ तो इस शहर को आगे बढ़ने से, शहर को तरक्की करने से, हमारे शोबे को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। निहाल हाशमी साहब, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आए। कम ऐसे लोग हैं शहर कराची में, उनमें से 2 लोग ऐसे हैं जिनको ये कमाल मलका हासिल है कि हर शोबा ज़िंदगी के लोगों को एक जगह जमा कर देते हैं। उनमें से एक अहमद शाह साहब हैं। खा किसी पार्टी के हों, किसी ज़बान के हों, किसी मसलक के हों, किसी प्रोफेशन के हों, उन्होंने फ़नून लतीफ़ा में सबको समूह दिया है। हर कोई आर्ट्स काउंसिल का या तो मेंबर है या आर्ट्स काउंसिल का शहदाई है। और दूसरा वासिक नईम साहब, जिस तरह से सीमेंट और ईंट को जोड़ा जाता है, ये कमाल को इनसे सीखे। बिजनेसमैन भी है, बिल्डर भी है, सियासतदान भी है, आर्टिस्ट भी है, सारे जमा कर लिए इन्होंने। और तो और कामरान साहब की वजह से यहाँ पे 3 वर्दी वाले भी बैठे माशाल्लाह। तो ये कमाल कम ही लोगों को आता है और ये खूबसूरती है किसी माशरे की। इत्तफाक से मेरी नजर पड़ी शहजादी कमल पे। ये उन हजारों नौजवानों में से एक नौजवान है जिनको ब्रांड के तौर पर मोहम्मद अहमद शाह साहब ने बनाया। शाह साहब के लिए क्या कहेंगी? देखिए जी, शाह साहब तो पहले ही हमारे दिलों की सल्तनत के बादशाह हैं, अब तो ऑफिशियली वजीर बने हैं। तो हम तो 2005 जब मैं छोटी सी थी तब आर्ट्स काउंसिल में आई थी और बेतबाजी करती थी, फिर आस्ता आस्ता वहीं से फ़न खिताबत सीखा, फिर वहीं पर मुख्तलिफ वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड की, एक न्यूज़ एंकर बनी, एक होस्ट बनी और आज यहाँ पर भी मौजूद हूँ। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि शाह साहब की वजह से मुझ जैसे बहुत से बेनाम नौजवानों को आज नाम मिला है। थैंक यू सो मच शाह साहब। बहुत शुक्रिया शहजादी कमल। हिज एक्सीलेंसी बखीर अतीक अल रमैसी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं। मैं बोलता हूँ ये वाकई पाकिस्तानी, ये वाकई अपना वतन का मखलूस है और उनको हर तरह, मैं गवर्नर साहब को, बिजनेस कम्युनिटी को, जितने भी मिनिस्टर, मैं बोलता इस शख्स को सपोर्ट करना। क्यों? जो बुनियाद बनाया है वो एक एक असासा है आपके पाकिस्तान के लिए। आर्ट काउंसिल कराची में एक असासा है, इसमें आपकी कल्चर भी है, आपके हर तरह चीज़ के जो दुनिया को लेके जा सकते हैं। और मैंने इनको वादा किया इंशाल्लाह मैं कुछ यूएई का तरफ से दुबई, अबूधाबी, शारजा का इन्वॉल्व कर लूँगा कल्चर का, मुख्तलिफ कराची में भी कर लेंगे, मुख्तलिफ सिटी में और यूएई में इंशाल्लाह। और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यानी मोहतरम जनाब वासिक नईम साहब जो कि CEO हैं स्टार मार्केटिंग के। हर 2 साल 4 साल के बाद जो हुकूमतें बनती हैं उन्हें अहमद शाह क्यों नज़र नहीं आया? काम करने के दावे करने वाले हर बार अहमद शाह को नज़रअंदाज क्यों कर देते थे? अहमद शाह को यहाँ खुश आमदीद कहना भी मुझे अजीब सा लग रहा है, बिल्कुल इस तरह जैसे कोई अपने ही घर में खुश आमदीद कहा जा सकता। आप सब जानते हैं कि पिछले चंद बरस से पाकिस्तान एक कड़ी आजमाइश से गुजर रहा है। ये एक ऐसा वक्त है जब हमारी कौम को, हमारे मुल्क को दुरुस्त सिद्ध में रहनुमाई की ज़रूरत है। किसी ऐसी टीम की ज़रूरत है जो तूफ़ान से बचा कर ले जाए। मैं नहीं जानता कि टीम कहाँ से आएगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर हमें सिर्फ 8-10 अहमद शाह मिल जाएँ, जिसमें तो कुछ तो मिल गए हैं, खाली अहमद शाह ही नहीं और भी हैं, कुछ कामरान टिसोरी भी हैं, इनका बहुत पुराना दोस्त अनीस अहमद भी है। इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर हमें 8-10 अहमद शाह मिल जाएँ तो 20 करोड़ अवाम लोगों का ये मुल्क साल भर में कामयाबी की मंजिल की तरफ चल पड़ेगा। मैं अहमद शाह की मज़ीद कामयाबी के लिए दुआ हूँ, बस सही चलना।
हमारे हर दिल अजीज गवर्नर जनाब मोहम्मद कामरान खान टिशोरी साहब। वासिक नईम साहब कह रहे थे कि हुक्मरानों को इतने अरसे से अहमद शाह नज़र क्यों नहीं आए। मैं सोच रहा था कि अगर निगरां हुकूमत ना होती तो अब भी नज़र ना आते, क्योंकि उन सारे हुक्मरानों को पता है कि 16 साल पहले जो आर्ट्स काउंसिल में गया आज तक बाहर नहीं निकला, तो वो अपनी सीटें बचाने के लिए इनको नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि उनको पता है कि ऐसा ना हो कि ये आ जाए। लेकिन मैं हुक्मरानों को ये मशवरा दूंगा कि वो अहमद शाह साहब से मशवरा ज़रूर कर लें कि 16 साल तक कैसे एक इदारे का सरबराह कायम और दायम रहा जाता है। तो ये गुर इनके पास है और कम से कम सियासतदानों को वो सीखना चाहिए। हम बढ़ नहीं रहे, 76 सालों से एक दायरे में घूम रहे हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम कुछ कर सकें, और जब हम करेंगे तो उसका रिजल्ट भी नज़र आएगा, और वो हो सकता है। इस पर भी किसी शायर ने खूब कहा कि जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, आप और हम जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। एक बार फिर वासिक नईम साहब का, उनकी बेगम साहिबा का, अहमद शाह साहब का और उनकी बेगम साहिबा का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। शुक्रिया। मोहतरम जनाब AH खानजादा साहब। खांसते फिरते हैं सब, सीने में कंजेशन के बाद नर्स लगती हैं उसे हूरे, उस इंजेक्शन के बाद लड़ रही थी कौम तब्दीली के हैजे से, पर अब पार्किंसन हो गई तब्दीली इन्फेक्शन के बाद। ये भी हो सकता है हो अरकुन निसा का आरज़ा, ऑब्जर्वेशन से पहले, ऑब्जर्वेशन के बाद, और अब गुजारा ही नहीं होता मेरा तनख्वाह में, तुम बताओ क्या करूं। अब ऐसी सिचुएशन के बाद हर तरह की टेंशन थी, ए से लेके जेड तक हर तरह की टेंशन थी, ए से लेके जेड तक टेंशन रहती नहीं है एक एक्सटेंशन के बाद। बहुत शुक्रिया। साबिक मैंने कमर कुतुबुद्दीन साहब। ऐसी भारी भरकम शख्सियत के लिए बड़ा वक्त दरकार है। मैं तो सिर्फ एक शेर पढ़ देता हूँ, शायद उससे आपकी तसल्ली हो जाए। अहमद शाह साहब के लिए अर्ज़ है, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रफ्त सफ़र मीरे कारवां के लिए। इन अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया। साबिक चेयरमैन आबाद जनाब फैज़ रियाज साहब। अहमद भाई की जो इस शहर के लिए, इस सूबे के लिए और ख़ास तौर पे इस मुल्क के लिए जो खिदमात हैं आर्ट्स काउंसिल के हवाले से, कल्चर के हवाले से, हमारे ट्रेडिशन के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की नुमाइंदगी आज तक हमें इस शहर में या इस पूरे मुल्क में नज़र नहीं आती। अमेरिका से तशरीफ लाए यूनुस हमदम साहब हमारे साथ मौजूद है। हैरत में डूबे हैं किनारे, क्या है ये इंसान, सागर की एक लहर से उठकर बनता गया तूफान। सागर की एक लहर से उठकर बनता गया तूफान, अहमद शाह को खूब मिला इसकी मेहनत का फल। अहमद शाह को खूब मिला इसकी मेहनत का फल, बढ़ता रहा है और बढ़ेगा अहमद शाह का मान। GM जमाली साहब मौजूद हैं। सबको एक नज़र से देखना, सबको मोहब्बत देना, और सारी रात जो है ना ये 2 बजे तक भी जागता है, कोई भी फ़ोन करे तो रिस्पॉन्स देना। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, खुश रखे और हमेशा इसी तरह तरक्की की राह पर गामजन रखे। थैंक यू। जनाब हनीफ गौहर साहब। मैं समझता हूँ कि बड़ा चुन के इन्हें जो है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट दिया गया है और बाकी 2 डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जो इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जितने इंफॉर्मेटिक अहमद शाह हैं, मैं नहीं समझता कि सिंध में अगर हम में से कोई इतना इंफॉर्मेटिक कोई शख्स और भी हो सकता है। तो मैं चीफ मिनिस्टर सिंध का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ और गवर्नर सिंध का कामरान टिशोरी साहब का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आखिर देर से सही लेकिन हम में से ये हीरा तलाश किया और हीरे को परखने के बाद इस मकाम पे लाकर बिठाया। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू करें हसन बख्शी साहब, साबिक चेयरमैन हैं आबाद के,
چاہے وہ سول سوسائٹی ہو, چاہے وہ آرٹسٹ ہو, چاہے وہ بزنس مین ہو, چاہے وہ بلڈرز ہو, چاہے وہ ڈیولپرز ہو, چاہے کسی نوعیت کا آدمی ہو. احمد شاہ, حالانکہ میں بہت پرانا نہیں جانتا احمد شاہ کو, میں احمد شاہ کا نام تو سنا ہوا تھا, میں 8-10 سال سے جانتا ہوں, پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اتنا پیار دیتے ہیں کہ میں شاید ان کو 25-30 سال سے جانتا ہوں. تو یہ اس آدمی کی کوالٹی ہے, اسی لیے آج سب ہم کراچی میں سب کو 2-3 دعوتیں ہیں, پھر بھی یہاں موجود ہیں ان کی عزت افزائی کرنے کے لیے اور ان کے ان ایفرٹس کو سلیوٹ کرنے کے لیے جو انہوں نے ساری زندگی اپنے کیے ہیں. جی انہی الفاظ کے ساتھ تھینک یو ویری مچ. آپ کی بھرپور تالیوں میں ہماری بھابھی مسز احمد شاہ. نے اپنی ساس کو, ان کی والدہ کو ہمیشہ اذان کے وقت ان کے لیے دعائیں کرتے دیکھا. بہت کم لوگوں کو میں نے دیکھا. میں ہمیشہ کہتی تھی اماں آپ مطلب اذان ہوتی ہے آپ کو ہمیشہ نماز کے بعد بھی آپ دعائیں کرتی رہتی ہیں. تو وہ دعائیں ان کے لیے ہمیشہ سے ان کے ساتھ ہیں ہر وقت, اور فیملی کی سپورٹ تو ہمیشہ ہوتی ہے, لیکن اور سب لوگ جو ٹیم ان کے ساتھ جنہوں نے مل کے یہاں تک ہم لوگ پہنچے ہیں, اکیلا آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا, اور اتنے اچھے دوست احباب سب لوگ ان کی سپورٹ سے یہ سب ممکن ہوا. شکریہ. ہیں ڈر بالکل نہیں ہے, سچی بات ہے, اور یہ یونیورسل جھوٹ ہے کہ بیویوں سے لوگ ڈرتے ہیں. He is the one, the legend, living legend, محمد احمد شاہ. انیشیٹو میرا مقبول باقر صاحب نے لیا پیورلی, اور پھر جو بھی لوگ تھے انہوں نے بخوشی کیا ہے, اور میں نے آتے یہ کیا ہے کہ 11 وزیروں کے خط لکھ دیے کہ بھائی آپ اپنی کارکردگی رپورٹ ہمیں دیں کہ تب ہمیں پتہ چلے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں تو ہم اسے بہتر ہائی لائٹ کر سکیں. پریس کلب میں جا کے اعلان کیا کہ کوئی منسٹر اگر کچھ غلط کر رہا ہے یا کرپشن کر رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے تو اس کی صفائی انفارمیشن منسٹر پیش نہیں کرے گا, اس کو کہے گا کہ وہ میڈیا کے سامنے جائے, اور اگر یہ بات غلط ہے تو ہم پوری طرح ڈیفینڈ کریں گے 100%, اور اگر وہ صحیح ہے تو میری جان وہ پھر میرا کام تو نہیں ہے. میں نے ایک بات اور کہی ان سے کہ وزیر ہونا بے عزتی کی بات نہیں تھی, اور آج بھی نہیں ہے. جس قسم کا آدمی بیٹھتا ہے یا تو وہ عہدے کو عزت دیتا ہے یا پھر عہدے کو ذلیل کرتا ہے. تو یہ لوگوں پہ, میں پوری حکمرانی کے لیے کہہ رہا ہوں بھائی جان, لوگوں پر مشتمل ہے, اور زیادہ نہ بلوائیں. میں چاہتا ہوں ابھی کچھ دن میں رہ جاؤں یہاں, اور بہتر یہ ہے کہ کچھ بھی کریں بخشی صاحب, تھوڑا سا ہوم ورک پہلے کریں اور ٹائم بچائیں, اور جب ہمارے پاس ہوم ورک ہوا ہو تو ہم صرف ایکشن پلان بنائیں اور ایکشن پلان پہ عمل کریں. تو وقت ہمارے پاس کم ہے, اور واسق صاحب آپ کا اور آپ سے زیادہ میری بھابھی کا, اور ان دونوں سے زیادہ میری خاص چہیتی بچی ہے, وہ ان کو پتہ ہے. پھر سب سے زیادہ محنت اس سارے پروگرام کو کامیاب کرنے میں محمود احمد خان صاحب کی ہے. سب بھرپور تالیاں بجائیں ان کے لیے. ایک ایک آدمی کو فون کرنا, سارا کچھ کرنا. شیرازی کے لیے بھرپور تالیاں, جتنے شاندار طریقے سے اس نے پروگرام چلایا. اس میں مجھے خود بھی فخر ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کا میکسیمم ایکسپوجر شروع آرٹس کاؤنسل سے ہوا, پھر سارے پاکستان میں, اور لیکن وہ اس کی صلاحیتیں تو بہت ہی عالی شان, اور انشاءاللہ آگے مل کے کام کریں انشاءاللہ. اب انفارمیشن بھی آ گیا, اس میں بھی بہت کام ہے. جی انفارمیشن میں بالکل آپ کے ساتھ ہیں اور کام کریں گے جس انداز میں. یہ ایک شیٹ ہے جو آپ کو پیش کی جا رہی ہے, مومنٹو ہے. میں چاہوں گا بھابھی آپ بھی تشریف لائیے, مسز احمد شاہ اور چیئرپرسن اسٹار مارکیٹنگ.